давре огоҳ ҳастед, имрӯзҳо дар сартосари кишварамон даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст идома дорад. Довталабони ин озмун аз ноҳияи Варзоб дар шаҳри Ҳисор баромад намуда, дониши худро пешкаши ҳакамон намуданд. Мурғобӣ ғоғо кунад, кучукча ғавғо кунад, рӯрӯи оби дарё мурғобӣ шино кунад. ман якта аз афсонаҳои халқи тоҷик мехоҳам афсонаеро нақл кунам. марҳамат. ҷое ки ба ман маъқул аст. дурдонаҳои ашк ва гули қаҳқаҳ. бечораи духтар дар болои аст нишаста хеле ҳамон ҷода хаста буд. модарашро мегӯяд: модарҷон, ба ман каме об диҳед, хеле ташна мондам. модараш мегӯяд: як чашматро канда биде, баъд об медиҳам. бечораи духтар ноилоҷ мегӯяд: охир модарҷон, чӣ хел канам, наметавонам. ту метавонӣ, аз дастат ҳар бало меояд. тест кун, як чашматро канда биде, баъд медиҳам. бечораи духтар ноилоҷ як чашмашро канда ба дасти моиндараш медиҳад. боз каме мегузараду боз духтарак хеле ташна мемонад. ташаккур духтарҷон. сайфиддин аз мактаб омад. ӯ китобу қаламашро ба ҳар сӯи хона партофт. додараш омада китоб дафтари ӯро хаткаша карда даронд. ӯ саҳар ӯ гиря мекунад, мегӯяд: модарҷон, чаро китобу дафтари маро додарам? Саид ҳамаро ҷазир кардааст. баъд модараш мегӯяд: ин айби додарат не, ин айби худат ҳаст. мегӯяд: модарҷон, ман аз мактаб меоям, баъд ҳамаро суҳбат мекунем. ташаккур. баҳор омад, садои булбул омад, насими фораму бӯи гул омад. либоси сабзро саҳро ба бар кард, кӯлоҳи сабсафед олу ба сар кард. пас аз боридани борони найсон, чӣ хуш гаштааст дашту кӯҳсорон. баҳор омад, чамангул пӯш омад, дили мо бачаҳо дар ҷӯш омад. ташаккур. убайд раҷаб норак. ин сур ҷаронсӯёна, шаҳри нав дар миёна, санги дубарёна, чун парда боми хона. ин су шахонсӯёна, баҳре дар домани шах, рангаш чӯ шиша равшан, обаш хунук ҳамчӯ ях. ин су нуру он су нур, як дараи нурафшон, дар домани кӯҳи нор, норак буд нуристон. ташаккур. мерсид мершакар. хоҳарам гулнор. агар намебуд хоҳарам гулнор, намешудам ман аз хобам бедор. гар намешудам аз хобам бедор, ду мегирифтам ҷои панҷу чор. рӯзе як мард аз занаш мепурсад: зан, хез отола пас. занаш мегӯяд: эй мард, намак надорам. мард рафта намак меорад, боз ба зан мегӯяд: эй зан, хез отола пас. зан мегӯяд: эй мард, ман орд надорам. вай мард рафта ҳам орд меорад, ҳезу меорад, ҳама чизҳояшро тайёр карда ба зан мегӯяд: зан, хез отола пас. чизе гуфтӣ овардам. зан мегӯяд, зан каме истода мегӯяд: эй марди худо, ҳунар надорам. аз устод мирсаид миршакар як шеър хонед. устоди мирсаид миршакар: мо аз помир омадем, москва равон шудем, хобидем андар вагон, бедор шудем дар когон. хурсанду шодӣ кардем, аз шодӣ бозӣ кардем. ана гуфтем москва, москва ҷон москва, хезед ёрон бароем, ба москва дароем. кондуктори мӯи сафед гуфто ба мо хаб шавед, набароед аз вагон, москва не ин когон. гумон набаред ки ман хурд ҳастам. ана мебинед ҷорӯ дар дастам, бо ин ҷорӯбам хона мерӯбам. дар даст гузача бо шитоб равам, ба сӯи чашма аз барои об. обака ширин, обака шалол, нахандед ба ман, ман рост мегӯям. дегу табақро худам мешӯям. бовар накунед, озодчан пурсед, ёри расона мисли дугона
و آچه جانم. روزی تولد بیبی بود. منیژه و بیژن نمیدونستند که به بیبیشان چی تحفه کنند. ناگاه پدرش به بیبیش تحفه آورده در جیب آن گذاشت و به دختر و پسرانش گفت که این تحفه را من به بیبیت روزی تولدش تحفه میکنم. شما باید به هیچ کس خبرکشی نکنید. بعد منیژه و بیژن خیلی فکر کردند و گفتند که ما باید به بیبی چی را تحفه کنیم که از همه تحفه ها زیباتر باشد. بعد آنها فکر کردند و به خلاصه آمدند که بانکه ها را گرفته فروشند و بانکه ها را گرفته به اماکی بانکه فروش دادند و اماکی بانکه فروش آنها را خرید. تشکر. روز از روزها یعنی پندی پدر روز از روزها یک مرد بوده است که باید در راه رفته ایستاده است. بعد اون مرد رو میبیند میگوید که ای مرد نامت چیست؟ باید نامش رو میگوید. بعد میگوید که تو بیا رفته به خانه ما بیا. باید به خانهش آورده اون را ضیافت میدهد. آنها ضیافت رو میخورند. میپرسد تو چرا بابا قدر ضیافت دادی؟ من که تو رو نمیشناسم. بعدا میگوید تو از اون سبب که نام پدری مرا داشتی. این از حرمت پدر میباشد. دانی که من زی عالم یلغوز سنی سیورمن گر در برم نآیی اندر غمت اولرمن من یاری با وفایم بر من جفا قیلورسند گر تو مرا نخواهی من خود سنی دلرمن فرمای غمزت را تا خونی من بریزد ورنه سنیک اسکنده میری از گوری یازرمن ماه چو شمس تبریز غیرت نموده گفتا از من دیگر مپرسید من سویلدم بررمن. خب تشکر. اینجا باز اثر دیگر پیشنهاد شده است از مولانا جلال الدین بلخی، مثنوی معنوی. از مثنوی معنوی جلال الدین بلخی از دفتر یکم دوستان از یاد کردم. خب همجا نینامه هستن آغاز مثنوی. بیشنو از نی چون حکایت میکند و از جداگی ها شکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح دردی اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگاری وصل خویش من به هر جمعیت نالان شدم جفتی بد حالان و خوشحالان شدم. تشکر. گل خوشبوی از سعدی شیرازی. یکی از قطعه های سعدی شیرازی می باشد. گلی خوشبوی در همام روزه رسید از دستی محبوب به دستم و دو گفتم مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت باگون نشستم کمالی هم نشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. چی معنا دارد؟ یعنی که در اینجا گلی خوشبوی در همام روزه یعنی که گل به معنای خاک یعنی که لای خاک در اینجا گفته است که همون گلی خوشبوی را گفته است و دستم گرفتم بود از آن پرسیدم که چرا تو اینقدر خوشبوی هستی؟ بعد وی به من جواب داد که چرا که من همنشین گل شدم. گفته است در اینجا گل که همان قدر خوشبوی است و تاثیر خودش را به من رسانید و من همین قدر خوشبوی شدم وگرنه گفته است من همان خاک بودم که همیشه بودم. در قصه شنیدم که باره بوده است به مرو تاج داره در سلسله داشتی سگ چند دیوانه و شد چو دیو در بند هر یک به صلابتی گرازه برده سری اشتر بگازه شه چون شدی از کسی برازار دادیش بدان سگان خونخوار. تشکر. کلمه گروز چی معنا دارد؟ گروز یعنی که بدهیبت بدوهیمه. خب داستان لیلی و مجنون نظامی چگونه خاتمه می‌یابد؟ داستان لیلی و مجنون نظامی با آن خاتمه می‌یابد که ابرزهای اساسی آن لیلی و مجنون در آخر با کشته می‌گردند. مجنون آواره می‌گردد و
کشته میگردند بله، مگر کشته با دست می‌گردند. اون کس آنها رو کسی به دست آنها رو به قتل میرساند. لیلی رو شوهرش به قتل میرسوند و مجنون وقتی که به پای لیلی میرسد او خیلی زخم خورده بود و اون نیز خود را به قتل میرسوند در نزد پای لیلی. بیناهای آباد گردند خراب زی جنبش و از تابش آفتاب بیساختم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند. آنچه روی است که حسن همه عالم با اوست، دل در آن کوی نه تنهاست که جان هم با اوست. دم عیسی که بر انجور شفا می بخشد، دم نقد از لب او جوی که این دم با اوست. خانه دل به خیال لب او دور شفاست، چند نالد دل مجروح که این دم با اوست. دهنت گرچه زیما خاتم دلها دزدید، چون بخندد همه دانند که خاتم با اوست. گو میارید به ما شادی بیگریخته را، چه کنم شادی بی دوست که صد غم با اوست. صاحب درد ز طوفان بلا جان نبرد، نو هر جا که رود دیده پرنم با اوست. روی زیبای تو در دیده گریان کمال، کعبه حسن و جمال است که زمزم با اوست. دوست می دارد دلم جبر و جفای دوست را، دوستتر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمت خود با طبیب مدعی خواهم نمود، چون بسازد چاره درد بی‌دوای دوست را. چون مراد دوست جان افشاندن است از دوستان، زودتر دریاب جانی من رضای دوست را. گر بدل کردی به صد فردوس گرد کوی دوست، رایگان از دست دادی خاک پای دوست را. دست بوس دوست میخواهی بشو دست از دو کم، دستی آلوده نشاید مرحبای دوست را. روی بپوش ای قمری خانگی. مرحمت دوامش. روی بپوش ای قمری خانگی، تا نکشد عقل به بیگانگی. بوالعجبی های خیالت ببست، چشم خیردمندی و فرزانگی. با تو بمانم به کدام آبرو، یا بگریزم به چه مردانگی. با تو برامیختنم آرزوست، و از همه کس مشهد و دیوانگی. آفرین. ما رو حواس مسجد و سجاده نباشد. شعر از کمال خوجندی. بفرمایید. ما را هوس مسجد و سجاده نباشد، مستی صفتی مردم آزاده نباشد. از ساده دلی پیر ملامت کشی ما را، ذوق می و رنگین و رخی ساده نباشد. صوفی به قدح گر ننهد دست اراده، عارف نبود سالک و بر جاده نباشد. نسبت نتوان کرد به هیچ آدمی او را، بینید که ناگاه پریزاده نباشد. در خانه درویش که اسباب مهیاست، جز دولت و غمهای تو آماده نباشد. زن اگر آتش نمیشود خام میموندیم ما. خام میموندیم ما. نارسیده باده در جام میموندیم ما. زن اگر ما را نمی بخشید عمری بردوام، بی تخلص بی نسب بی نام میموندیم ما. آتشی زن بود که ما سوختیم و ساختیم، ورنه چون سنگ سری اهرام میموندیم ما. نیست آسان بردنی باری سخن،
ساده نبود این همه کاری سخن از گلی خار و ز خاری گل مرا کردی مفتونی گلی خاری سخن از کسی دریافتی بوی کسی از پر و بال سخن ای بس آزاری سخن هم دیده ای تا بیا بی سر آثاری سخن قدر شعر افزو چون نرخ و نوا از توفیلی تو به بازاری سخن ما و تو در شاعری لایق جان کفایت تشکر همین مجموعه اشعار استاد لایق میدونی یعنی همین فقط نومبر کن خواهیش همین مجموعه اشعار استاد لایق کتابشون استاد لایق کتاب‌های استاد لایق فریادی به فرادرس دستی دعای مادر اگر ما مثلا گیم از روی خرونولوژی یعنی از روی همون ترتیب سالشماری اولین کتاب استاد لایق شیرالی سال 1966 با پیشگفتاری استاد ساتیم اولوغزاده نوشته شده است که نامش سری سبز می باشد. بعد از آن او اثرهای نظمی را آفریده است از جمله نقش در سنگ خاکی وطن دستی دعای مادر فریادی به فرادرس و دیگر اثرها را ایجاد کرده است. آغاز میکنیم از ریویزوری گوگل. شما به تاجیکی خواندید یا به روسی؟ به زبان روسی. همین درام آخرش چگونه پایان می‌یابد؟ در آخر معین کرده می شود که یعنی همون خلیستاکوف که با گمان آنها ریویزور بود در حقیقت ریویزور نیست اما یعنی در آخر خود همون ریویزور به شهر وارد می‌گردد و به نزد گرانیچی می‌رود و با آن شخص وقتی که معین می‌گردد که این شخص خلیستاکوف نیست در آن زمان علاقه خلیستاکوف از این واقعه خبر می‌گیرد یعنی آگاهی پیدا می‌کند و فرار می‌کند یعنی او را دوباره یافته نمی‌تواند. تشکر. زبان روسی شعر میدونید از یگان؟ بله. از کی میدونید؟ از الکساندر سرگیویچ پوشکین، میخائیل یوریچ لермонтов، از ایوان کریلوف باشня میدونم مثلا یک چند تا باز از مارینا цветаева، آنا اخماتова. کنی از مارینا цветаева. از مارینا цветаева. Последнее слово. خب. О, будь печально, будь прекрасна, храни в душе осенний сад, пусть будет светел твой закат, ты над зарей была невластна. Такой, как ты, нельзя обидеть, суровый звук порвется нить. Не нам судить, не нам винить, нельзя за тайну ненавидеть. В стране несбывшихся гаданий живешь одна от всех вдали, за счастье жалкой земли ты не отдашь своих страданий. Ведь в нашей жизни вся отрада к бокалу прошлого прильнуть. Не знаем мы, где верный путь, и не судить, а плакать надо. بختیار زبان انگلیسی هم از روی خط نگاه کردم که خیلی خوب میدونی. Right? I can speak English. Okay, very good. Can you describe? Can you tell us about yourself a little? About just about yourself. Again, myself. yeah. My name is Bahromov Bakhtiyor. Bakhtiyor, what's your hobby? My hobby is reading English books. Books. Okay, what English books have you read? I read till now Jane Eyre. Okay, Jane Eyre, yes. Of course. Who is the writer of this book? The writer of this book is Charlotte Bronte. Okay, can you tell us something about this story? Yes, it is a second book of Charlotte Bronte that it is about a girl that he had no mother and no father, only his uncle care him. Take care after them. How many sisters were they in the family? In the family? How many brothers and sisters has Charlotte got? Charlotte? Jane Eyre got, sorry. Jane Eyre? Jane Eyre have a sister, to my thing, two brothers. Okay, Bakhtiyor, you know a lot of jokes, yes? Jokes.
در قصه بازی تقدیر من روزگار دو نفر زنی که یک نفر زن مبارز است و نفر دیگر زنی هست که فقط که به همون چیزی که خداوند برای داده است همون رو فقط برای خودت می‌داره، چیزی که هست از طالع می‌بیند و یگون وقت برای زندگی خود، برای خوشبختی خود مبارزه نمی‌کند. و همین اثر دو قهرمان دارد. قهرمان یک تاش خراسان بانو و دیگرش ماهیره بانو. ماهیره که دختر خواندگی بود، در زندگی مبارز بود، کوشش کرد که از دهات برآمده خواند و زندگی خود را، دوست داشته خود را پیدا کرد و با او زندگی قوی پیدا کرد. خراسان بانو حتی با یک تهمت ینگه یگان خیلی مقابلیت نشان نداده حیات خود را گویا که با دست خود توانست که عاقبت خراسان بانو از تهمت‌های ینگه‌اش نتوانست که همسر خود را پیدا نماید، همسر قرین خود را از دوست داشته هم با تهمت‌های ینگه‌اش باز ماند و او را با نفر مرد 40 ساله دادند که وی صاحب زنش مردگی بود و صاحب فرزند بود. به همین انجامید که باز به تهمت پسراندرش خود به همین خیلی بیماری‌های روانی گرفتار شد، فشار بلندی شد و از او یک دخترک با نام بختیه باقی ماند. ماهیره باشد که دوستی اساسی او بود و می‌خواست که همه وقت به او کمک رساند. در آخر با وصیت او بختیه را گرفته به وایا میرساند دختر دوگانه‌اش را، گرچند که در خانه خوشنامش قابلیت‌ها بودند. سروری عالی مقام از عالی سامان آمده است، دوره مکر و فریب و بخل و غارت درگذشت، سایه یزدان نکو با نوری رحمان آمده است. این وطن بود پایبند و زیر دستی دیگران، دوری استقلال و استقبال به مایان آمده است. هر کجا گامی نهد آنجا گلستان می شود، هر که دور افتاده بود بر تاجیکستان آمده است. زنده گردانیده میراثی نیاگان بین خلق، خود چو اسماعیل سامانی به میدان آمده است. تاجیکی سرگشته دور از وطن با دعوتش شادکام و سربلند و چهره خندان آمده است. آن که در کوی غریبی ناله و افغان داشت، شکری حق آورده بر جا بر سری خان آمده است. وصل بین ماه جمیله روزگاری خورمه، قلبی خاموشت نگر اکنون به طغیان آمده است. боиси қайд аст ки даври сеюми озмун дар шаҳри ҳисор идома дорад. бо мо бимонед ва мо шуморо бо баромади довталабони дигар шинос хоҳем кард. اندلیبی خوشنوا در صحن گلزارم کتاب، می سراید همچو بلبل قصه های نو به نو. ای عجب خوش صحبت و یار وفادارم کتاب.